ಮನೋಜ್ ಲಡ್ಡು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೋಗಾರ ಅವರು ಸಾಥನ ನೀಡಬೇಕು. दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश है कि अपने अपने एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेजें। दोनों टीमों के कप्तान अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेज दें ताकि प्लेयर्स के नाम बोलने में कोई दिक्कत ना हो। ओपनर बल्लेबाज उतरे हैं। साहेब गौड़ा और चांद हुसैन दोनों ओपनर बल्लेबाज उतरे हैं अभी अभी। इस ओवर की पहली गेंद लिंगो राजा लिंगराज नायक अपनी पहली ओवर की पहली गेंद डालेंगे हमारे कमेंट्री बॉक्स से। ओके अंपायर यस। चांद राजा निंगू नायक की पहली ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। सरजमीन गुरगुंटा अमरेश्वर से राजा निंगू नायक अपनी पहली ओवर की पहली गेंद चांद को लॉन्ग ऑफ पर मारा लेकिन एक रन से संतोष होना पड़ा चांद को और उनकी टीम का खाता खुला एक रन से बिना कोई नुकसान के। साहेब गौड़ा राजा निंगू नायक की गेंद का सामना करेंगे। जरी सी फील्डिंग में सजावट की जा रही है। साहेब गौड़ा लेफ्ट हैंड बैट्समैन ग्रीस पर मौजूद। राजा निंगू नायक हमारे कमेंट्री बॉक्स से गेंदबाजी के लिए तैयार। साहेब गौड़ा को फुल टॉस गेंद थी, इसका भरपूर फायदा उठाया साहेब गौड़ा ने
और बाउंड्री के बाहर 4 रन। इन 4 रनों के साथ पहला चौका साहेब गौड़ा के बल्ले से निकला हुआ। 5 रन बिना कोई नुकसान के। राजा निंगू नायक गेंदबाजी करेंगे। जरी सी उछाल रखी थी इस गेंद में, लेकिन बॉलर ने खुद गेंद को उठाया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर है 5 रन बिना कोई नुकसान के। इस इनिंग का पहला ओवर चलता हुआ। अच्छी फील्डिंग की गई, लेकिन 1 रन से संतोष होना पड़ा। राजा रिंगू नायक कमेंट्री बॉक्स से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फुल टॉस गेंद थी, लेकिन 1 रन से संतोष होना पड़ा। इसी 1 रन के साथ आगे स्कोर बढ़ता हुआ। सात रन बिना कोई नुकसान के। गेंदबाजी करेंगे राजा निंगू नायक। फुल टॉस गेंद थी और गेंद हवा में है। देख रहा है फील्डर उसके पीछे दौड़ते हुए। अंपायर का इशारा, नो बॉल। और नो बॉल और 4 रन, टोटल 5 रन। इन 5 रनों के साथ आगे स्कोर बढ़ता हुआ। ये फ्री हिट है, देखना है फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाते या नहीं इस गेंद का। और बेहतरीन बल्ले पर लिया और गेंद जा रही है सीधा एक्स्ट्रा कवर में, लेकिन 2 रन से संतोष होना पड़ा। इन 2 रनों के साथ आगे स्कोर बढ़ता हुआ। चौदह रन बिना कोई नुकसान के। राजा निंगू नायक का बहुत ही महंगा ओवर गिरा। पहला ओवर था, पहले ओवर में 14 रन समेटे। ये 10 ओवर का मैच। कुछ सलाह मशवरा दोनों प्लेयर्सों के दरमियान। उनके कप्तान ने एक जिम्मेदारी डाली, इस जिम्मेदारी को कहां तक निभा पाएंगे या नहीं। अच्छी गेंद थी, लेकिन बॉलर ने खुद गेंद को उठाया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। मोनू गेंदबाजी करेंगे बशिष्ठ एंड से।
बल्ले का फेस खोला गली में, लेकिन 1 रन से संतोष होना पड़ा। इसी 1 रन के साथ आगे स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन बिना कोई नुकसान के, जबकि इस इनिंग का दूसरा ओवर चलता हुआ। मोनो गेंदबाजी करेंगे वशिष्ठ नारायण से। जरी सी अंपर को परेशानी, क्योंकि बैट्समैन लेफ्ट हैंड है। मोनो गेंदबाजी करेंगे। जरी सी फील्डिंग में सजावट की जा रही है मोनू की तरफ से। अच्छी गेंद थी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर है 15 रन बिना कोई नुकसान के। इस इनिंग का दूसरा ओवर चलता हुआ। मोनो गेंदबाजी करेंगे। गेंद हवा में है, देखना है वहां पर। ये पहला झटका, पहला विकेट गिरा साहेब गौड़ा के रूप में। मोनू की गेंद पर ये पहला झटका, पहला विकेट गिरा साहेब गौड़ा के रूप में। साहेब गौड़ा के आउट होने के बाद उनकी जगह, उनका स्थान संभालने के लिए तिम्मा रेड्डी आए हैं। तिम्मा रेड्डी साहेब गौड़ा के आउट होने के बाद उनका जगह, उनका स्थान संभालने के लिए तिम्मा रेड्डी। मोनू की गेंद पर पवेलियन आउट होकर लौट चुके हैं। अच्छी गेंद थी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर है 15 रन के विकेट के नुकसान पर। इस इनिंग का दूसरा ओवर चलता हुआ। बहुत से दर्शक मौजूद हमारे भाई इस मैच को देखने के लिए बहुत दूर दूर से आए हैं। अच्छी गेंद थी, स्लिप में, लेकिन 1 रन से संतोष होना पड़ा। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन। बहुत ही अच्छा ओवर था मोनू का। शुक्रिया सोहेल साहब का। शुक्रिया मेरे दोस्त सोहेल का।
जो मुझे कमेंट्री करने के लिए माइक हाथ में दिए हैं। बहुत बढ़िया शॉट, कवर्स में 1 रन से नहीं रोक सके फील्डर। लिंगू गौड़ा अपने ओवर का दूसरा ओवर लेकर कमेंट्री एंड से अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। बहुत बढ़िया बॉल सीधा कीपर के दस्तानों में। दो ओवर 2 पॉइंट में स्कोर है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तेगड़ वॉरियर्स और इसी के साथ शॉर्ट बॉल पुल कर दिया है स्क्वायर लेग पर और 1 विकेट गिरती है। देखते हैं अपनी टीम के लिए इतना कितना स्कोर बनाते हैं। काफ़ी परेशानी की स्थिति में तेगड़ वॉरियर्स 2 ओवर 3 गेंदों में 2 विकेट खो दिए हैं केवल 17 रन पर। बहुत अच्छी गेंद और एक डॉट बॉल नजर आती हुई। हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं तेगड़ वॉरियर्स के बल्लेबाजों को। बहुत अच्छी गेंदबाजी चल रही है। बहुत अच्छी गेंद, थर्ड मैन पर 1 रन। और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद बाकी। देखते हैं इस गेंद पर क्या होता है। बहुत अच्छी बॉल सीधे कीपर के दस्तानों में और एक डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति 3 ओवर पर स्कोर है 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तेगड़ वॉरियर्स इस वक्त बहुत परेशानी में मुश्किल में नजर आ रही है। इस ग्राउंड पर इस पिच पर कम से कम स्कोर 100 रन बनाना जरूरी है। 100 रन बनाने पर भी इधर जीतना बहुत मुश्किल होता है। इधर पावर प्ले 3 ओवर की समाप्ति हो गई है। अभी फील्डर भी 5 खिलाड़ी बाउंड्रीज पर लगाए जाएंगे। अभी 7 ओवर में कितने रन बनाती है देखना है तेगड़ वॉरियर्स।
इसी के साथ चौथे ओवर की पहली गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ पर खेला है 1 रन के लिए। मोनू अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर बहुत बढ़िया लाइन और लेंथ पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं मोनू। मुझे लगता है यह बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, बहुत अच्छे टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछला ओवर भी बहुत बढ़िया किफायती रहा उनका। ये दूसरे ओवर की तीसरी गेंद लेकर अपने ओवर की उतनी ही अच्छी बॉल यार्कर लेंथ, लगभग यार्कर लेंथ बॉल कर रहे हैं। और मोनू अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर बहुत बढ़िया गेंद सीधा ब्लॉक होल, गुड लेंथ, यार्कर लेंथ, यही गेंदबाजी कर रहे हैं मोनू। और मोनू अपने दूसरे ओवर की पांचवी गेंद लेकर उतनी ही अच्छी गेंद, उतनी ही अच्छी फील्डिंग, एक्स्ट्रा कवर्स पर 1 रन से नहीं रोक सके बल्लेबाज को। इस 1 रन के साथ 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर चलता हुआ मोनू इसी के साथ अपने ओवर के आखिरी गेंद लेकर फुल टॉस, लो फुल टॉस, सीधा खेला लॉन्ग ऑफ फील्डर के पास 1 रन के लिए। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर करंट रन रेट चल रहा है 5.25। पांचवी ओवर की पहली गेंद लेकर मोहम्मद शाहनवाज राइट हैंड ओवर द विकेट। धीमी गति के गेंदबाज नजर आ रहे हैं मुझे। इसी के साथ कॉमेट एंड से दौड़ते हुए शाहनवाज, बहुत बढ़िया बॉल, यार्कर लेंथ अपने ही फॉलो थ्रू में फील्ड किया। इसी के साथ शाहनवाज अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद लेकर दौड़ते हुए अंपायर को पार किया और ये फुल टॉस स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ जाती जगतराज 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 जगत है।
इसी के साथ शाहनवाज दौड़ते हुए, बहुत अच्छी बॉल, फॉलो थ्रू में फील्ड किया वापस, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। मोहम्मद शाहनवाज अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर दौड़ते हुए अंपायर को पार किया। थोड़ी सी शॉर्ट बॉल, बैट्समैन ने थर्ड मैन पर कट कर दिया है। देखते हैं, 4 रन के लिए बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर 4 रन। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक लिया जाएगा। मोहम्मद शाहनवाज अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर अंपायर को पार किया और लो फुल टॉस मिड विकेट पर 1 रन से नहीं रोक सके बल्लेबाज को। मोहम्मद शाहनवाज अपने ओवर के आखिरी गेंद लेकर तैयार, दौड़ते हुए अंपायर को पार किया। बहुत अच्छी बॉल, बहुत बढ़िया बॉल, यार कर लें तकरीबन डॉट बॉल। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 32 रन पर 2 विकेट। ड्रिंक्स ब्रेक।
चर्चन से गुरुराज अपनी पहले ओवर की पहली गेंद लेकर दौड़ते हुए अंपायर को पार किया। बहुत अच्छी बॉल, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर एक रन से रोक नहीं पाए बल्लेबाज को, और इसी के साथ ओवर थ्रो और एक रन दौड़ लिया बल्लेबाज ने। गुरुराज अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर दौड़ते हुए अंपायर को पार किया। बहुत अच्छा शॉट, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन के ऊपर ओवर पिच गेंद थी, बल्लेबाज ने पूरा फायदा उठाया। वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए शॉट लगाते हुए, और इसी के साथ गुरुराज तीसरी ओवर तीसरी गेंद लेकर स्लिप में एक रन से नहीं रोक पाए। इसी के साथ और एक मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। ऐसा लग रहा है कि ये बचे हुए 5 ओवर में कम से कम 70गुर्राज काफ़ी महंगे साबित होते हुए अपने पहले ही ओवर में 5 गेंदों में 16 रन दिए हैं। गुर्राज अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर अंपायर को पार किया। बहुत अच्छा शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद, 4 रन। बहुत महंगा ओवर इस इनिंग का।
थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट, एक्स्ट्रा कवर। बचे हुए 3 ओवर में कितना स्कोर बनाते हैं, क्या टारगेट देते हैं? निंगू अपने दूसरे स्पेल की तीसरे ओवर की 5वीं गेंद लेकर दौड़ते हुए अंपायर को पार किया। बहुत अच्छा शॉट, रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले पर सही तरीके से 1 रन से नहीं रोक पाए। अभी तक लिंगू का ये बेहतरीन ओवर चलता हुआ केवल 2 ही रन, 1 विकेट लिए हैं इस ओवर में। तगेड़ वारिस का स्कोर है 7 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 55 रन। देखना है और 3 ओवर में कितना स्कोर बटोरेगी, क्या टारगेट रखेगी, क्या सवाल रखेगा तगेड़ वारिस के कप्तान। गेंदबाजी करेंगे वशिष्ठ एंड से मोनो। एक अच्छे गेंदबाज हैं, एक ऑलराउंडर प्लेयर हैं। मोनो गेंदबाजी के लिए तैयार। मोनो की गेंद का सामना करेंगे श्रीनिवास। श्रीनिवास के आउट होने के बाद उनका जगह, उनका स्थान संभालने के लिए रघुनाथ आए हैं। श्रीनिवास के आउट होने के बाद ये ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, ये अच्छे प्लेयर हैं।
मोनू की शानदार गेंदबाजी, जरी सी फील्डिंग में सजावट की जा रही है मोनू की तरफ से। रंगनाथ मोनू की गेंद का सामना करने के लिए तैयार, अंपर से गॉड लिया, स्टेट अंपर को पार किया, अंपर का इशारा, वाइड बॉल, मड़ेल्ला दो बेड़े, आगे स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 60 रन लॉस ऑफ 4 विकेट्स मोनो। रंगनाथ सही, उनके बल्ले को गेंद को मुलाकात नहीं, अभी भी ग्रीस पर मौजूद। उनके कप्तान ने एक जिम्मेदारी डाली रंगनाथ के कंधों पर। मोनो बस स्टैंड से दौड़ते हुए उनका सामना करेंगे रंगनाथ, लागा पर मारा और वहां पर देखना और 6 रन रंगनाथ के बल्ले से निकला हुआ पहला चौका। छसठ रन 4 विकेट के नुकसान पर। देखना है और 2 ओवरों में कितना टारगेट रखेगी, क्या सवाल रखेगा वेक्टर वारियर्स के कप्तान ने। सवाल उसने किया, जवाब इसका निकल आया। सवाल उसने किया, जवाब इसका निकल आया। कहां बीज बोया था, कहां पौधा निकल आया। जरी सी फील्डिंग में सजावट की जा रही है। छसठ रन 4 विकेट के नुकसान पर दोनों ही टीमें। नायक साहब ने 1 लाख रुपए का प्राइज रखा, इसका इफ्तिताह किया। आप एमडी में हैं इस टूर्नामेंट के, बहुत ही शानदार इंतजाम किया। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है राजा सोमनाथ नायक साहब की। कमेंट्री बॉक्स से दौड़ते हुए नंबर को पार किया, अच्छी गेंद थी, गेंद को और बल्ले को मुलाकात नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर है 66 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस इनिंग का 9वां ओवर चलता हुआ शाहनवाज गेंदबाजी करेंगे हमारे कमेंट्री बॉक्स से। दौड़ते हुए स्टेट नंबर को पार किया, लेकिन 2 रन से संतोष होना पड़ा और ओवरथ्रो के रूप में और 1 रन। 3 रन चुरा लिया बैट्समैन ने। इन 3 रनों के साथ आगे स्कोर बढ़ता हुआ वेक्टर वारियर्स का। शाहनवाज गेंदबाजी करेंगे, हमारे कमेंट्री बॉक्स से। लेकिन 1 रन से संतोष होना पड़ा। इसी 1 रन के साथ आगे स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस इनिंग का 9वां ओवर चलता हुआ शाहनवाज गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद थी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बल्ले को और गेंद को मुलाकात नहीं। बहुत से दर्शक मौजूद इस मैच को देखने के लिए, सुरपुर से, रंगमपेड़ से, तिमापुर से,
तिनतिनी से दूर दूर से आए हुए हैं और लॉन्ग ऑफ पर मारा, गेंद हवा में है, देखना। लेकिन और तरह के रूप में और एक रन चुरा लिया। चार विकेट के नुकसान पर 73, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। मोहम्मद शाहनवाज गेंदबाजी करेंगे। गेंद हवा में है, लेकिन 2 रन से संतोष होना पड़ा। इन 2 रनों के साथ आगे स्कोर बढ़ता हुआ वेक्टर वायरस का 9 ओवर की समाप्ति के बाद समाप्ति के बाद इस इनिंग का आखिरी ओवर देखना है। आखिरी ओवर में कितने रन बटोरेगी, क्या टारगेट रखेगा, क्या सवाल रखेगा सामने वाले कप्तान के सामने। अंपायर से गॉड लिया। गेंद हवा में है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग की गई, तब तक के थ्रो किया गेंद को। दो रन से संतोष होना पड़ा। इन 2 रनों के साथ आगे स्कोर बढ़ता हुआ 77, 77 रन 4 विकेट के नुकसान पर इस इनिंग का आखिरी ओवर चलता हुआ। भोपाल गेंदबाजी करेंगे। लॉन्ग ऑफ पर मारा, गेंद हवा में है और 5वां झटका। है देखना है, 4 गेंद बाकी हैं। 4 गेंदों में कितने रन बटोरेंगे निंगन्ना। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। फिर एक बार मड़ेल्लार्द बेड़े आगे स्कोर बढ़ता हुआ। 78, 78 रन। तब तक के गेंद को फील्ड किया और थ्रो किया, लेकिन 2 रन से संतोष होना पड़ा निंगन्ना को। इन 2 रनों के साथ आगे स्कोर बढ़ता हुआ वक्केल वारिस का 80 रन 5 विकेट के नुकसान पर। निंगन्ना गेंदबाजी करेंगे। सॉरी, निंगन्ना
4 रन। निंगण्णा ऑलराउंडर प्लेयर हैं, पहले ही के साथ आगे स्कोर बढ़ता हुआ 84 रन 84। लॉन्ग ऑफ पर मारा 4 रन इन 4 रनों के साथ आगे स्कोर बढ़ता हुआ 88 88 रन 5 विकेट के नुकसान पर। टोटल स्कोर है 88 रन 88, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इस इनिंग का आखिरी ओवर चलता हुआ लेकिन 2 रन से संतोष होना पड़ा। और की समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति के बाद 9वां
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು. ಸಾಂಗ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಗಾಂಧಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತುದಿಯಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರ್ತಿ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಗಾನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಓರಿನ 2ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತುದಿಯಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತವನ್ನ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಫೀಲ್ಡರ್ 4 ರನ್ನುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತಹ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಗೌಡೂರು ತಂಡದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಟಗಾರ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಹತ್ತ ಚೆಂಡು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. 4 ರನ್ನುಗಳಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಹೊಡೆತ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಟು ಮೂರ್ತಿ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಹೊಡೆತಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಆತ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆ ಹೊರಗಡೆ 4 ರನ್ನುಗಳಿಗೆ.
ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಅಂಪೈರ್ ಅವರ ನಿರ್ಣಯ ವೈಡ್. ಒಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಆದರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ತನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಓವರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 14 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನ 1 ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಗೌಡೂರ್ ತಂಡ. RSN ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ರಾಜ ಅಮರಪ್ಪ ನಾಯಕರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2021ರ 42ನೇ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಇದರ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರವರು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆರ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್, ಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಗುತ್ತೇದಾರರು, ಮಾಜಿ ಮಂಡಲ ಪ್ರಧಾನರು, ಗುರುಗುಂಟ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ. ಈಗ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 2ನೇ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಈಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಚರ್ಚ್ನ ತುದಿಯಿಂದ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ. ಅವರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಸಿದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಜಾ ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಅವರು. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹೊಡೆತನ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಡೀಪ್ ಕವರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು. ಈ 2 ರನ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶುಭಮ್ ಹಾಗೂ ಕುನಾಲ್ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ವೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶುಭಮ್ ಅವರು. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಜೊತೆ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಚುರುಕಿನಿಂದ ರನ್ ಅನ್ನು ಓಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಕೆಟ್ನ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ರನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17. ಈ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ, ರಾಯಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸರಣಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ 11,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಜ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯಕ್, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೈನ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಗುರುಗುಂಟ ಇವರು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ 7,500 ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಜಿ ನಾಯಕ್ ಅವರು, ಮಂಜುನಾಥ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅವರು. ಉತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ 7,500 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ್ ಜಗದ್ ಅವರು. ಉತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ 7,500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬಾನಿ ಅವರು. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಾರತ್ ಗೆಜ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು. ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ 75,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಬಸಾಪುರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರು. 75,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊರಪೇಟ್ ಮಠ ಅವರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚ್ನ ತುದಿಯಿಂದ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಂಡಕ ನೋಡಬೇಕು, ತನ್ನ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಅವರು. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ 2ನೇ
ಕ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೂರ್ತಿ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವರು. ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲು ಇನ್ನೂ 74 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 17 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಟು ಲಿಂಗರಾಜ್. ಚರ್ಚ್ನ ತುದಿಯಿಂದ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವರು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೊತೆ ಆಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೌಡೂರು ತಂಡ. ಒಂದು 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಸಮಬಲದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಯಬದ್ಧವಾದಂಥ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಅವರು. ಓವರಿನ ಕೊನೆ ಎಸೆತ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಟು ಲಿಂಗರಾಜ್. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕವರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. 1 ರನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವರು. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18. ತನ್ನ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಲಿಂಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದು ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 73 ರನ್ ಬೇಕು ಗೌಡ್ರು ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲು. ಈಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಸೋ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನತ್ತ ತಳ್ಳಿದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಸೋ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನತ್ತ 1 ರನ್ಗಳನ್ನ ಮಿಂಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದು ಅವರು. ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಅವರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತುದಿಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಸಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ ಅಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ. ಒಂದು ಸ್ಲೇಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತ ಹೊಡೆತ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಂತ ಚೆಂಡು 4 ರನ್ನುಗಳಿಗೆ. ಸಿದ್ದು ಅವರು ಬ್ಯಾಟ್ ನಿಂದ ಸಿಡಿದ ಮೊದಲ ಸಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಟು ಸಿದ್ದು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ರನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಂಪೈರ್ ಅವರ ನಿರ್ಣಯ, ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಓವರ್ ಮೂಲಕ 1 ರನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24. ಈ ಓವರ್ನ ಕೊನೆ ಎಸೆತ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಟು ಲಿಂಗರಾಜ್. ನಮ್ಮ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತುದಿಯಿಂದ ಮೇನ್ ಅಂಪೈರ್ ಅವರನ್ನ ದಾಟಿ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿ, ಡೀಪ್ ಕವರ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು 4 ರನ್ಗಳಿಗೆ. ಕ್ಕೆ 28 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಗೌಡೂರ್ ತಂಡ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಗೌಡೂರ್ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲು 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 63 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈಗ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ 4ನೇ ಓವರ್ನೇ ಎಸೆಯಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಅವರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ 4ನೇ ಓವರ್ನೇ ಎಸೆಯಲು ಚರ್ಚ್ನ ತುದಿಯಿಂದ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಟೈಗರ್. ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಟು ಸಿದ್ದು. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿ. 2 ರನ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಟು ಸಿದ್ದು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಅವರು. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಆಯಾ ಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ನನ್ನ. ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತ ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನತ್ತ ಚೆಂಡು 6 ರನ್ಗಳಿಗೆ. ಒಂದು ಲೂಸ್ ಡೆಲಿವರಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು.
ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಪೈರ್ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು. ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದು ಅವರು. ಉತ್ತಮ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಅವರು. ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ತೆಗ್ಯಾಳ್ ಪರವಾಗಿ. ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 37 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತನ್ನ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಗೌಡೂರ್ ತಂಡ. ಇನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಗೌಡೂರ್ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲು 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 54 ರನ್ಗಳು. ತೆಗ್ಯಾಳ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆಗ್ಯಾಳು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ 90 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 91 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಗೌಡ್ರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಎರಡು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡಗಳು. ಲಿಂಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬಲ್ಲರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು. ಅವರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಿಂಗರಾಜ್. ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಟು ಲಿಂಗರಾಜ್. ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತುದಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಟು ಲಿಂಗರಾಜ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನ ಚೆಂಡು. ಆದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರಾಜ್. ಈ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 38. ತನ್ನ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತುದಿಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಹೊಡೆತ. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸು ದೂರಿ ಅವರಿಂದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಟು
ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತ ಹೊಡೆತ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ 2 ರನ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಅವರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತುದಿಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮೇನ್ ಅಂಪೈರ್ ಅವರನ್ನ ದಾಟಿ ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟನ್ನ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ರನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 41. ಓವರ್ನ ಕೊನೆ ಎಸೆತ. ಈ ಓವರ್ನ ನಂತರ ಪಾನೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಅವರು. ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತ ಹೊಡೆದ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಕ್ಕೆಳ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶುಭಮ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೇಶ್ ಅವರು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋಲ್ಡ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಜೀಬ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ. ಈಗ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 6ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಚಾಂದ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು. ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತ ಹೊಡೆದ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗಾನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 6 ರನ್ನುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಅವರು ಸಿಕ್ಸರ್ನಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಾಂದ್ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚ್ನ ತುದಿಯಿಂದ ಚಾಂದ್
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತ ಹೊಡೆತ, ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್. ರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ ಗೌಡೂರು ತಂಡ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಂದ್ ಟು ಪ್ರಭು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಈ ಬಾರಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭು ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಂದ್ ಟು ಪ್ರಭು. ಈ ಬಾರಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನ ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ನುಗ್ಗಿದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯ ಹೊರಗಡೆ. ಒಂದು ಬಾಲ್ ಮುಗೀತಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಂಟು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಹಿಡಿತಾರೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಬೀಸಿ ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಗೌಡೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ 24 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 28 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಭು ಅವರು. ಕಳೆದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆದಂಥ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 1 ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಕೊನೆಯ ಸತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇನ್ನು 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 28 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಗೌಡೂರು ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ 3ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ 7ನೇ ಓವರ್ ಅವರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಶಹನವಾಜ್. ಒಬ್ಬ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶಹನವಾಜ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆರವನ್ನ ನೀಡಬಲ್ಲರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಶಹನವಾಜ್ ಹಾಗೂ ಮೋನು ಅವರು ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಟು ಶಹನವಾಜ್. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನತ್ತ ಚೆಂಡು ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗಳಿಗೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಹನವಾಜ್ ಅವರು. 64 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 7ನೇ ಓವರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಟು ಮೋನು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮೌನ್ ಅವರು. ರಾಜಾ ಪ್ರತೀಕ್ ಹಾಗೂ ಶಹನವಾಜ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇನ್ನು ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲು 27 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ 22 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ. ವಿಕೆಟ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೈಗರ್. ಪ್ರತೀಕ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಬಲ್ಲರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಟು ಪ್ರತೀಕ್. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಅವರು. ತಂಡ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಸತತವಾಗಿ ನಿರಂತರ ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌಡೂರು ತಂಡ. ಒಂದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ 1001 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನವಿದೆ ಶ್ರೀ ನಂದೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಇವರಿಂದ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಟು ಗೋಪಾಲ್. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿ 4 ರನ್ನುಗಳಿಗೆ. ಅವರು 4 ರನ್ಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಟು ಗೋಪಾಲ್. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 68. ಓರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕೋಟಾದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅಂತ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಈ 1 ರನ್ನಿಂದ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 69. 7 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡ 69 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕು ಗೌಡೂರು ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲು. ತೆಗ್ಯಾಳ್ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲು ಕೇವಲ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಂದು ರೋಚಕ ಘಟ್ಟದತ್ತ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಈಗ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 8ನೇ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ 2ನೇ ಓವರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೋಪಾಲ್. ಶರ್ಟ್ನ ತುದಿಯಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಗೋಪಾಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ 2 ರನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 71. ಇನ್ನು 20 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡ ಗೆಲ್ಲಲು 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಟು ಗೋಪಾಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಈಗ ವಾಸು ದೊರೆ ಅವರು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿಯಿಂದ 2 ರನ್ಗಳು ಪೂರ್ಣ 3 ರನ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ 3 ರನ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 74. ಇನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 17 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಟು ಈ ಬಾರಿ ಶಹನವಾಜ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಟು ಶಹನವಾಜ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಲ್ಲಿ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲು 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 17 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 13 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಟು ಶಹನವಾಜ್. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತೆಗ್ಯಾಳ ತಂಡದವರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ರನ್ಗಳಾಗ್ತವೆ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. 3 ರನ್ಗಳಲ್ಲ 4 ರನ್ಗಳನ್ನ 3 ರನ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ರನ್ಗಳು. ಈ 3 ರನ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 82. ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ರನ್? 3 ರನ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು 10 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಟು ಗೋಪಾಲ್. ವಿಕೆಟ್ ನ ಹಿಂದೆ ಸ್ಪೈನ್ ಲೆಗ್ ನತ್ತ ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ 6 ರನ್ಗಳಿಗೆ. ಕಳಪೆಯಾದಂಥ ಬೌಲಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ 6 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು. ಇನ್ನು ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲು 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ RSN ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಗೂ ಗಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋರಿ ಗುರುಗುಂಟ ಮಧ್ಯೆ 2ನೇ ಪಂದ್ಯ. ಆ 2 ತಂಡಗಳು ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ. ಅವರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಹನವಾಜ್. ಇನ್ನು ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲು 4 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಹನವಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 1 ರನ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 88. ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. 2 ರನ್ನುಗಳು ಆದ್ರೆ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈ 1 ರನ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 89 89 ಫಾರ್ 8 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 89. ಇನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು 1 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ 2 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 89. ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ 8 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ